Good morning to our Honorable Director Sir Sri KNR Garu, my dear staff and my dear students. A very good morning to all. I am KSVN Manohar, Principal and Lecturer in Physics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Today I will discuss about Degree 3rd year 6th semester Mathematics cluster paper. The paper title is Advanced Numerical Analysis. In this cluster, Mathematics cluster Advanced Numerical Analysis, there are 5 units. Now we are in 3rd unit, Numerical Integration. In this numerical integration, in previous class I have explained about general quadrature formula, trapezoidal rule, Simpson's rule, Simpson's 3/8 rule, Boole's rule and Wedel's rule and problems on it. Later I have explained about the errors in general quadrature formula. That means errors in trapezoidal rule, Simpson's rule, Simpson's 3/8 rule and Wedel's rule. Right? Now in today's class I will explain about the important concept Euler's-Maclaurin's summation formula. Euler's-Maclaurin's summation formula, simply called EMS formula. Right? Statement is, if y of x is a continuous function of x in x0 comma xn, then so that sigma I is equal to 0 to n f of xi is equal to, it is LHS, equal to 1 by h into integral 0 to integral x0 to xn f of x dx plus half f of xn plus f of x0 plus h by 12 into f dash xn minus f dash x0 minus h cube by 720 into f triple dash xn minus f triple dash x0 plus etc. Again, EMS formula or EMS statement is, if y of x is a continuous function of x in x0 comma xn, then so that sigma I is equal to 0 to n f of xi is equal to 1 by h integral x0 to xn f of x dx plus 1 by 2 into f of xn plus f of x0 plus h by 12 into f dash xn minus f dash x0 minus h cube by 720 into f triple dash xn minus f triple dash x0 plus etc. Proof. Let f of x is a function. Let f of x is a function. Let delta capital F of x is equal to small f of x. తీసుకుంటున్నాను. Delta capital F of x is equal to, it can be changed into newly function f of x, small f of x. That implies capital F of x is equal to delta inverse small f of x. Let it be equation 1. Let f of x1 minus f of x0 is equal to f of x0. f of x2 minus f of x1 is equal to f of x1. Capital F of x1 minus capital F of x0 is equal to f of x0. Capital F of x2 minus f of x1 is equal to small f of x1. Capital F of x3 minus f of x2, capital F of x2 is equal to small f of x2, etc. etc. Capital F of xn minus capital F of xn minus 1 is equal to small f of xn minus 1. ఈ రకంగా తీసుకున్నాను. మీరు లెట్ డెల్టా క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నారు చూడండి. దాన్ని బట్టి కంపేర్ చేసుకోండి ఇవన్నీ. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ x1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు small f of x0, f of x2 minus f of x1 is equal to small f of x1, f of x3 minus f of x2 is equal to small f of x2, etc. etc.
capital F of xn minus f of xn minus 1 is equal to small f of xn minus 1. Adding all the above equations, పైన ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్స్ అన్నిటిని కూడా యాడ్ చేయగా యాడింగ్ ఆల్ LHS we get అన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే f of x2 క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి, f of x1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, f of x3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, f of xn minus 1 f of xn minus 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. The remaining terms are in LHS f of xn minus f of x0. That means minus f of x0 plus f of xn is equal to, in RHS the values are f of x0 plus f of x1 plus f of x2 plus etc. f of xn minus 1. That implies capital F of xn minus capital F of x0 is equal to sigma I is equal to 0 to n minus 1 f of xi. Sigma I is equal to 0 to n minus 1 small f of xi. Let it be equation number 2. Now from equation 1 సమీకరణం ఒకటి తీసుకోండి. capital F of x is equal to delta inverse small f of x. That means capital F of x is equal to delta means e minus 1. మీకు న్యూమరికల్ అనాలిసిస్లో చెప్తారు డెల్టా వాల్యూ ఎంతంటే e minus 1, ఆపరేటర్ e minus 1. సో e minus 1 whole inverse small f of x. That implies capital F of x is equal to e value means operator e value is e power hd. So e power hd minus 1 whole inverse small f of x. That means capital F of x is equal to e power hd, e power expansion is 1 plus x by 1 factorial. So 1 plus hd by 1 factorial plus hd whole square by 2 factorial plus hd whole cube by 3 factorial plus hd power 4 by 4 factorial plus etc. minus 1 whole power minus 1 f of x. So 1 minus 1 cancel avga, the remaining value is hd by 1 factorial plus hd whole square by 2 factorial plus hd whole cube by 3 factorial plus hd whole power 4 by 4 factorial plus etc. whole inverse f of x, small f of x. ఇందులో hd కామన్ తీసినప్పుడు సో 1 ప్లస్ hd by 2 factorial hd whole square by 3 factorial hd whole cube by 4 factorial plus etc. whole power minus 1 f of x. సో hdకి పవర్ మైనస్ 1 ఉంది, ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తున్నాను. hd పవర్ మైనస్ 1 సో ఇంటూ 1 ప్లస్ hd by 2 factorial plus hd whole square by 3 factorial plus hd whole power 3 by 4 factorial plus etc. whole power minus 1 f of x. That means hd power minus 1 అని ఉంది. అంటే hd power minus 1 ఇంటూ, సో ఇప్పుడు ఇది కాసేపు ఏ రూపంలో ఉంది అంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ రూపంలో ఉంది అని తీసుకోండి. సో 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ అంటే మనకి 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఆ రకంగా రాయొచ్చు. సో అలాంటప్పుడు హెచ్డి హోల్ ఇన్వర్స్ 1 మైనస్ ఎక్స్, ఇప్పుడు హెచ్డి బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ హెచ్డి స్క్వేర్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ హెచ్డి హోల్ క్యూబ్ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇదంతా కాసేపు ఎక్స్ అనుకోండి, 1 ప్లస్ ఎక్స్ అనుకోండి. అంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ని 1 మైనస్ ఎక్స్ కింద రాయొచ్చు. అంటే 1 మైనస్ హెచ్డి బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ హెచ్డి హోల్ స్క్వేర్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ హెచ్డి హోల్ క్యూబ్ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ అయింది అక్కడ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాయాలి. అంటే హెచ్డి బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ హెచ్డి హోల్ స్క్వేర్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ హెచ్డి హోల్ క్యూబ్ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ దీని అంతటికి స్క్వేర్ రాయాలి ప్లస్ ఎక్సెట్రా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్డి హోల్ ఇన్వర్స్ ఇంటూ 1 మైనస్ హెచ్డి బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్
ఇంటూ 1/6 మైనస్ 1/4. అంటే రెండిట్లో కామన్ తీసేస్తున్నారు టర్మ్స్. సో రెండిట్లో కామన్ తీసినప్పుడు టర్మ్స్ని 1 మైనస్ hd/2 ఫ్యాక్టోరియల్, సో ప్లస్ h²d² కామన్ తీస్తే 1/3 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ ఇక్కడ రెండవ టర్మ్లో మీరు hd/2 ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ రాస్తే h²d²/4 అవుతుంది. అది అంటే h²d² కామన్ తీస్తే మొదటి దాంట్లో 1/3 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ రెండవ దాంట్లో 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్ అవుతుంది. అంటే 1/6 మైనస్ 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది, అంటే 1/4 అవుతుంది, మైనస్ 1/4. తర్వాత నెక్స్ట్ టర్మ్లో hd హోల్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే సో hd హోల్ స్క్వేర్కి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది, సో h⁴ d⁴ అవుతుంది. సో h⁴ d⁴ కామన్ తీసినప్పుడు సో 1/720 ప్లస్ ఎక్సెట్రా f(x). సో క్యాపిటల్ f(x) లిమిట్స్ అప్లై చేస్తున్నాను x0 to xn. సో ఇక్కడ దీంట్లో మనకి hd హోల్ ఇన్వర్స్లో h ఇన్వర్స్ని 1/h కింద రాయొచ్చు. సో తర్వాత డెరివేటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f(x). సో x0 to xn f(x) dx. సో అగైన్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డెరివేటివ్ ఉన్నాయి, రెండు ఉన్నాయి. సో మైనస్ 1/2 f(x) హెచ్కి డీకి హెచ్ కాదు డీకి ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది, డెరివేటివ్ ఉంది, అంటే 1/2 f(x) విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ x0 to xn ప్లస్ నెక్స్ట్ది h/12 ఇంటూ f'(x) విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ x0 to xn మైనస్ h³/720 f'(x) విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ x0 to xn. సో LHSలో మనం లిమిట్స్ అప్లై చేసినప్పుడు f(xn మైనస్ f(x0) ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/h ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ x0 to xn f(x) dx మైనస్ 1/2 ఇంటూ f(xn మైనస్ f(x0) ప్లస్ h/12 ఇంటూ f'(xn మైనస్ f'(x0) మైనస్ h³/720 ఇంటూ f'(xn మైనస్ f'(x0). లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. మీరు ఈక్వేషన్ 3కి పైన ఈక్వేషన్ 3 ఏ విధంగా వచ్చింది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ముందుగా LHS యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాస్తారు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHSలో hd హోల్ ఇన్వర్స్ ఉంది, అంటే h ఇన్వర్స్ రాయొచ్చు, అంటే 1/h ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 ఇంటూ f(x), అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 ఇంటూ f(x) అంటే f(x) విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ x0 to xn. నెక్స్ట్ రెండవది d ఇన్వర్స్ ఇంటూ d, రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి, అంటే h/2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది. సో h/2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2. సో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2 రాస్తున్నాము, f(x) విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ x0 to xn. మనం మూడవ తీసుకున్నప్పుడు d ఇన్వర్స్ ఇంటూ d², అంటే d మిగులుతుంది. సో d అంటే డెరివేటివ్, సో h/12 ఇంటూ f'(x) విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ x0 to xn. ఆ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయగా మనకి ఈక్వేషన్ 3 వచ్చింది. నౌ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ 2 and 3. సో సమీకరణం ఈక్వేషన్ 2 చూడండి, f(xn మైనస్ f(x0). సో దాని విలువ సిగ్మా i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to n-1 f(xi). సో అంటే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ 2 and 3 వీ విల్ రైట్ సిగ్మా i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to n-1 f(xi). సో ప్లస్ f(xn) ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/h ఇంటూ పైన ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ 3లో ఉన్నటువంటి విలువ ఇంటిగ్రల్ x0 to xn f(x) dx మైనస్ హాఫ్ f(xn మైనస్ f(x0) ప్లస్ h/12 ఇంటూ f'(xn మైనస్ f'(x0) మైనస్ h³/720 ఇంటూ f'(xn మైనస్ f'(x0).
సో అదంతా కూడా దేని విలువ అంటే సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to n - 1 f of xi ప్లస్ f of xn. ఇరువైపులా f of xn తీసేసామనుకోండి, యాడ్ చేశారు, f of xn యాడ్ చేశారు దీనికి, అంటే సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n - 1 కాస్త n అవుతుంది. f of xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/h ఇంటిగ్రల్ 0 to x0 to xn f of x ప్లస్ 1/2 f of xn మైనస్ f of x0. ఇక్కడ ప్లస్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే అది మైనస్ ఆఫ్ f of xn మైనస్ ఆఫ్ f of x0. సో అందులో చివరిలో మీకు f of xn ఉంది కదా, ఇరువైపులా యాడ్ చేసాం కదా f of xn. f of xn మైనస్ హాఫ్ f of xn అంటే హాఫ్ f of xn, అంటే మనకి ఇక్కడ హాఫ్ f of xn మైనస్ f of x0 మిగులుతుంది. ప్లస్ h/12 ఇంటూ f dash xn మైనస్ f dash x0 మైనస్ h³/720 ఇంటూ f ట్రిపుల్ డాష్ xn మైనస్ f ట్రిపుల్ డాష్ x0. ఇంకా f of xn ఉండదు, సింప్లిఫై చేసేసాం రెండవ దాంట్లో, RHSలో ఉన్నటువంటి రెండో టర్మ్లో సింప్లిఫై చేసేసాం లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి f of xn. సో ద లాస్ట్ EMS ఫార్ములా ఈజ్ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to n f of xi is equal to 1/h integral x0 to xn f of x dx plus half f of xn minus f of x0 plus h/12 f dash xn minus f dash x0 minus h³/720 into f triple dash xn minus f triple dash x0. So the problems on EMS formula. So EMS formula మీద ప్రాబ్లమ్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ EMS ఫార్ములా. ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యూజింగ్ EMS ఫార్ములా షో దట్ సిగ్మా ఎక్స్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ 0 to n దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n into n - 1/12 n into n - 1/2 ఆర్ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్. అంటే EMS ఫార్ములా ఉపయోగించి సిగ్మా x within the limit 0 to n is equal to n into n plus 1/2 అని ప్రూవ్ చేయాలి. లేదా ముందుగా ఉన్నటువంటి సహజ సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఎంత అనేది కట్టాలి, దట్ ఈజ్ n into n plus 1/2 అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ సొల్యూషన్ f of x is equal to x, x0 is equal to 0, xn is equal to n and width of the class interval which is equal to 1. 1 మనకి ఇవ్వకపోయినా సమ్ ఆఫ్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నాడు కాబట్టి n is equal to 1, h is equal to 1, width of the class interval అంటే 1 2 3 4 5 యాడ్ చేయమంటున్నాడు కాబట్టి h మనం తీసుకోవాలి, రైట్. f of xn is equal to f of n, సో is equal to n. f of xn అంటే f of n, ఎందుకంటే xn వాల్యూ n కాబట్టి, f of x కాబట్టి f of n n అవుతుంది. ఓకే, దాని కింద ఉన్నటువంటి విలువ చూడండి, f dash xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు f dash n, అంటే f dash n అంటే పైన ఉన్నటువంటి nకి డెరివేటివ్ కట్టాలి. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ n ఈజ్ 1. నెక్స్ట్ f డబల్ డాష్ xn 1 యొక్క డెరివేటివ్ 0, అదేవిధంగా f ట్రిపుల్ డాష్ xn 0 యొక్క డెరివేటివ్ 0, అంటే f ట్రిపుల్ డాష్ xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ట్రిపుల్ డాష్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఈజ్ 0, రైట్. నెక్స్ట్ రెండవ విలువ f of x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు f of 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, నెటర్ f డాష్ x0 ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f డాష్ 0. సో f డాష్ 0 అంటే 1, f డాష్ 0 1 ఎలా సార్ అంటే f డాష్ n ఎంత 1, అక్కడ మీరు n బదులుగా 0 రాస్తున్నారు చూడండి పక్కన. సో n బదులుగా 0 రాస్తే f డాష్ x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, f ట్రిపుల్ డాష్ xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ట్రిపుల్ డాష్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అంటే f ట్రిపుల్ డాష్ x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ట్రిపుల్ డాష్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ముందుగా ఈ విలువలు కట్టుకోవాలి, కట్టుకుని మనకి యూలర్స్ మెక్లరెన్ సమ్మేషన్ ఫార్ములా తీసుకోవాలి. EMS ఫార్ములా ఈజ్ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to n f of xi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/h
integral x naught to xn f of x dx plus 1 by 2 into f of xn minus f of x naught plus h by 12 into f dash xn minus f dash x naught minus h cube by 720 into f triple dash xn minus f triple dash x naught. Okay, later that implies sigma is equal to x is equal to 0 to n, f of x is equal to 1 by h into integral x naught value is 0, xn value is n, f of x is x dx plus 1 by 2 into f of xn is n minus f of x naught is 0 plus h is 1 by 12 into f dash xn is 1 minus f dash x naught is 0, f of x naught is 1 plus minus 1 cube by 720 into f triple dash xn is 0 minus f triple dash x naught is 0. Sigma x within the limits x 0 to n is equal to 1 by 1 x square by 2 within the limit 0 to n plus n by 2. So that is equal to n square by 2 plus n by 2. So n into n plus 1 by 2. n common తీసినప్పుడు n into n plus 1 and denominator value is 2. So n into n plus 1 by 2. So sigma x within the limits x is equal to 0 to n is n into n plus 1 by 2. So sum of n natural numbers is n into n plus 1 by 2. The second problem is sigma x square x is equal to 0 to n is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Or find the sum of squares of n natural numbers. So find the sum of squares of n natural numbers అన్నప్పుడు సహజ సంఖ్యల యొక్క వర్గాల యొక్క మొత్తం కట్టమన్నప్పుడు సో ఇనీషియల్లీ we will take f of x is equal to x square. Later x naught is equal to 0, xn is equal to n and h is equal to 1 because natural numbers means 0, 1, 2, 3 etc. 1, 2, 3 etc. So h is equal to 1. Now f of xn is equal to f of n is equal to, so f of n value is n square. From the above function f of n value is n square. Later f dash xn is equal to, so derivative of f dash n is equal to derivative of n square is 2n. Later f double dash xn is equal to f double dash n is equal to 2. Later f triple dash xn is equal to f triple dash n is equal to derivative of 2 is 0. And f of x naught is equal to f of 0 is equal to 0 square is equal to 0. f dash x naught is equal to f dash naught is equal to 2 into 0 is equal to 0. f triple dash x naught is equal to f triple dash 0 is equal to 0. Now take EMS formula. Sigma E x is equal to 0 to n f of x is equal to 1 by h integral x naught to xn f of x dx plus half f of xn minus f of x naught plus h by 12 into f dash xn minus f dash x naught minus h cube by 720 into f triple dash xn minus f triple dash x naught. That implies sigma 0 to n f of x is f of x is equal to 1 by 1 into sigma 1 by 1 into integral 0 to n f of x 0 to n f of x value is x square dx plus 1 by 2 into f of xn is n square minus f of x naught is 0
plus 1 by 12 into f dash xn is 2n minus f dash x naught is 0 minus 1 by 720 into f triple dash xn is 0 minus f triple dash x naught is 0. So that implies sigma x is equal to 0 to n x square is equal to integration of x square is x cube by 3 within the limit 0 to n plus n square by 2 plus n by 6, that is equal to n cube by 3 plus n square by 2 plus n by 6. By taking 6 as LCM, finally we get n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Later, the next problem is using EMS formula, find the sum of cubes of n natural numbers. Same process ఉపయోగించి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఫైనల్లీ వీ గెట్ సిగ్మా x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు n x క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ n ప్లస్ 1 బై 2 హోల్ స్క్వేర్ అని వస్తుంది. లేటర్ ద ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం, డిఫరెంట్ మెథడ్ ఇది. బై యూజింగ్ EMS ఫార్ములా, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1 by 400 plus 1 by 402 plus 1 by 404 plus 1 by etc 1 by 506. అంటే మనకి ఫంక్షన్ ఎలా ఉందంటే 1 by n రూపంలో ఉంది. అంటే f of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by x, x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోయర్ లిమిట్ 400, xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 506, h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. మీరు గమనిస్తే 400 తర్వాత 402 ఉంది, అంటే h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో ఇప్పుడు f of xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by f of xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by x. సో f డాష్ xn కట్టమన్నప్పుడు 1 by x యొక్క డెరివేటివ్ మైనస్ 1 by x స్క్వేర్. ఓకే, f డబల్ డాష్ xn కట్టమన్నప్పుడు సో మైనస్ 2 by x క్యూబ్, 2 by x క్యూబ్. f ట్రిపుల్ డాష్ xn కట్టమన్నప్పుడు మైనస్ 6 by x పవర్ 4. సో ఇప్పుడు మనకి ఇందులో f of xn తీసుకుంటే f of xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు f of 506 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 506. తర్వాత రెండవది f డాష్ xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు f డాష్ 506 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 by 506 హోల్ స్క్వేర్, మైనస్ కూడా ఉంది ముందు. తర్వాత f ట్రిపుల్ డాష్ xn ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 6 by x పవర్ 4 కాబట్టి 506 హోల్ పవర్ 4. ఈ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. పక్కనే ఉన్నటువంటి విలువలు f of x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు f of 400 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 400, f డాష్ x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 by 400 హోల్ స్క్వేర్, f ట్రిపుల్ డాష్ x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 6 by 400 హోల్ పవర్ 4. బై యూజింగ్ EMS ఫార్ములాను ఉపయోగించండి. సిగ్మా x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400 to 506, 1 by x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 4 to 506 1 by x dx ప్లస్ 1 by 2 ఇంటూ 1 by 500 మైనస్ 1 by 400 ప్లస్ 2 by 12 ఇంటూ మైనస్ 506 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 by 400 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 క్యూబ్ బై 720 ఇంటూ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయాలి అక్కడ, మైనస్ 6 by 506 హోల్ పవర్ 4 ప్లస్ 6 by 400 హోల్ పవర్ 4. ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ ఫైనల్లీ వీ గెట్ 0.1173. సో ఇదే రకంగా 1 by 100 ప్లస్ 1 by 101 ఈ రకంగా ఎన్ని ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ EMS ఫార్ములా. నౌ ద నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈజ్ యూలర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్ములా. యూలర్స్ మెక్లరెన్స్ సమ్మేషన్ ఫార్ములా అయింది. నౌ యూలర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్ములా. యూలర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్ములా in if u of x is equal to f of x is a function and u1 u2 u3 all the values of Euler's. U of x is a function and u1 u2 u3 etc are the values of Euler's. Then show that u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus u5 minus u6 plus etc is equal to 1 by 2 into 1 minus delta by 2 plus
delta square by 4 minus delta cube by 8 plus etc. into u1. So let వాల్యూ మనకి ఎల్హెచ్ఎస్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని ఎస్ అంటున్నాను. లెట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u1 మైనస్ u2 ప్లస్ u3 మైనస్ u4 ప్లస్ u5 మైనస్ u6 ప్లస్ ఎక్సెట్రా. సో ఎల్హెచ్ఎస్ని ఎస్ అన్నాను. నౌ వీ నో దట్ e ఆఫ్ f ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x ప్లస్ h. న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ ఫార్ములా. ఆపరేటర్ e ఆఫ్ f ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x ప్లస్ h. e of f of x is equal to f of x plus 1 is equal to, since h is equal to 1, h 1 తీసుకున్నప్పుడు e of f of x is equal to f of x plus 1 అవుతుంది. That means e of u of x is equal to u of x plus 1. e of u of x is equal to f of x and u of x అనుకున్నాను. సో e of u of x is equal to u of f of u of x plus 1 అవుతుంది. ఈక్వేషన్ 1. e పవర్ n u of x is equal to u x plus n. అంటే అక్కడ e పవర్ 1 కింద రాయొచ్చు కదా, 1 ప్లేస్లో n రాస్తే e పవర్ n u of x is equal to u of x plus n. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకోండి. ఇప్పుడు LHS తీసుకోండి. నౌ టేక్ LHS. s is equal to u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus u5 minus u6 plus etc. So that is equal to u1 minus u1. సో అంటే మనకి ఇక్కడ u2 బదులుగా ఏం రాయొచ్చు అంటే u1 రాయొచ్చు. ఈక్వేషన్ 1 చూడండి, x బదులుగా 1 రాశారనుకోండి, అంటే u2 బదులుగా ఏం రాయొచ్చు, u1 రాయొచ్చు ప్లస్ u3 అంటే సో అక్కడ n బదులుగా 2 రాయండి. n బదులుగా 2 రాస్తే సో e స్క్వేర్ u1. నెక్స్ట్ u4 బదులుగా మైనస్ e క్యూబ్ u1 రాయొచ్చు. ఓకే, u5 బదులుగా ప్లస్ e పవర్ 4 u1 రాయొచ్చు ప్లస్ మైనస్ u6 బదులుగా e5 u1 రాయొచ్చు ప్లస్ ఎక్సెట్రా. సో u1 కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ e ప్లస్ e స్క్వేర్ మైనస్ e క్యూబ్ ప్లస్ e పవర్ 4 మైనస్ e పవర్ 5 ప్లస్ ఎక్సెట్రా. అంటే 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ రూపంలో ఉంది. అంటే 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ రూపంలో ఉంది. అంటే u1 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్. సో 1 ప్లస్ e హోల్ ఇన్వర్స్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u1 ఇంటూ 1 plus e value is 1 plus delta whole inverse. That is equal to u1 into 2 plus delta whole inverse. That is equal to u1 into ab whole inverse means a inverse b inverse. That is 2 into 2 common the end. 2 into 1 plus delta by 2 whole inverse. అంటే 2 into 1 plus delta by 2 whole inverse అంటే 2 ఇన్వర్స్ అవుతుంది ముందుది. ఏబి హోల్ ఇన్వర్స్ని ఏ ఇన్వర్స్ బి ఇన్వర్స్ రాయొచ్చు. 2 ఇన్వర్స్ అంటే 1/2 అంటే u1/2 ఇంటూ 1 ప్లస్ డెల్టా బై 2 హోల్ ఇన్వర్స్. 1 ప్లస్ డెల్టా బై 2 హోల్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ 1 మైనస్ డెల్టా బై 2 ప్లస్ డెల్టా స్క్వేర్ బై 4 మైనస్ డెల్టా క్యూబ్ బై 8. సో గుణకారం చేసినప్పుడు 1/2 ఇంటూ 1 మైనస్ డెల్టా బై 2 ప్లస్ డెల్టా స్క్వేర్ బై 4 మైనస్ డెల్టా క్యూబ్ బై 8 plus etc. into u1. It is RHS. It is Euler's transformation formula. So Euler's transformation formula is u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus u5 minus u6 plus etc. is equal to 1/2 into 1 minus delta by 2 plus delta square by 4 minus delta cube by 8 plus etc. into u1. Okay, now problems on Euler's transformation formula. So the first problem is compute the sum of the series 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 etc. by using Euler transformation formula.
దీన్నే సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to infinity -1 whole power x plus 1 by x when h is equal to 1. సో ఇందులో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పై సిరీసే వస్తుంది. సో సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to infinity 1 రాయండి ముందు, -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1, 1/1 అంటే 1, రెండో వాల్యూ 2 రాయండి, -1 హోల్ క్యూబ్ అంటే -1/2 అంటే 1 - 1/2. సో ఫంక్షన్ ఈ రకంగా డిజైన్ చేయొచ్చు. సో ఇనీషియల్గా లెట్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 ఈ రకంగా తీసుకోవాలి, ప్లస్ ఎక్సెట్రా. దీన్ని నేను ఇప్పుడు 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6 + 1/7 - 1/8 + 1/9 - 1/10 ప్లస్ సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 to infinity 1 సో ఫంక్షన్ నేను ఇక్కడ 1/x కింద రాస్తున్నాను. సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 to infinity 1/x, ఎందుకంటే 1/1 1/2 1/3 రూపంలో అంటే 1/1 + x రాశాను. నౌ ద ఫైనెట్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఈజ్, ఇక్కడ మనం ద ఫైనెట్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ తీసుకోవాలి. ఏ రకంగా అంటే ఎక్స్ మనం 11 నుంచి తీసుకుంటున్నాం, 11 12 13 14 15 16 17 16 వరకు తీసుకుంటున్నాను. సో u ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ ఏంటి 1/x. సో 1/x వాల్యూలు కట్టండి, అంటే 1/11 వాల్యూ, 1/12 వాల్యూ, 1/13 వాల్యూ, 1/14 1/15 1/16 అంటే 0.0909 0.0833 0.0769 0.0714 0.0667 0.0625. డెల్టా వాల్యూ కట్టండి, అంటే సెకండ్ వాల్యూలోంచి మొదటి వాల్యూ తీసేయండి, రెండో విలువలోంచి మొదటి విలువ తీసేయండి. డెల్టా యూ ఆఫ్ ఎక్స్ కట్టండి, -0.0076 నెక్స్ట్ వాల్యూలోంచి రెండో వాల్యూలోంచి మొదటి వాల్యూ తీసేయండి, అంటే 0.0769లోంచి 0.0833 తీసేయండి, -0.0064 -0.0055 -0.0047 -0.0042. ఓకే, లేటర్ డెల్టా స్క్వేర్ యూఎక్స్ అంటే కింద వాల్యూలోంచి పై వాల్యూ తీసేస్తారు, ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్. దీన్నే ఫైనెట్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అంటున్నాను. సో ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అన్నా ఫైనెట్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ అన్నా ఒకటే. సో 0.0012 0.0009 0.0008 and 0.0005. Delta power 4 u of x -0.0003 -0.001 -0.003. Delta power 5 u of x 0.002 -0.002. Delta power 6 u of x -0.004. Okay, now sigma x is equal to 1 to infinity -1 x power 1 by x is equal to అన్ని విలువలు రాసి మొదట్లో ఉన్నటువంటి విలువలు 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 -1/6 + 1/7 -1/8 + 1/9 -1/10 sigma x is equal to 11 to infinity 1/x, that is equal to 0.6456. క్యాలిక్యులేటర్లో కట్టేయండి, అంటే బ్రాకెట్లో ఉన్నటువంటి 10 వరకు తీసుకున్నటువంటి విలువని క్యాలిక్యులేటర్లో కట్టండి. ప్లస్ సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 to infinity 1/x, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.6456 + 1/2 ఇంటూ, అంటే యూలర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్ములాను ఉపయోగిస్తున్నారు, అంటే 1/2 ఇంటూ యూలర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫార్ములా 1 - delta/2 ప్లస్ డెల్టా స్క్వేర్ బై 4 - delta క్యూబ్ బై 8 ప్లస్ డెల్టా power 4/16 minus delta power 5/32 into u1. So that is equal to 0.6456 into half u1 minus 1/4 delta u1 plus 1/8 delta square u1 minus 1/16 delta cube u1 plus 1/32 delta power 4 u1 minus 1/64 delta power 5 u1. సో దీంట్లో
మీకు u1 అంటే స్టార్టింగ్లో ఉన్న 0.0909, తర్వాత డెల్టా u1 అంటే -0.0076, డెల్టా స్క్వేర్ u1 అంటే 0.0012, డెల్టా క్యూబ్ u1 అంటే -0.0003. అంటే మొదటి విలువలు చూడండి, టేబుల్లో ఉన్నటువంటి మొదటి విలువలు అన్నీ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. డెల్టా పవర్ 5 u1 అంటే 0.0002, డెల్టా పవర్ 6 u1 అంటే -0.0004. ప్రతిక్షేపించగా మనకు అల్టిమేట్గా వచ్చేటువంటి విలువ 0.6931. సిమిలర్లీ సేమ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఫంక్షన్ 1 -1/3 + 1/5 -1/7. దీన్ని ఏమంటారంటే సిగ్మా x = 1 to ∞ -1 whole power x + 1/√x అంటున్నాడు. సో దీని విలువ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ ఉపయోగించి కడితే వీ విల్ గెట్ 0.6058. సో టుడే I will explain about two important methods, Euler-Maclaurin summation formula and problems on it, and second one Euler transformation formula and problems on it. So all of these students should prepare well, stay home, stay safe. Thank you.